हेलो विद्यार्थी मित्रों, आगळना लेक्चरमां आपणे भण्या हता कि समांतर श्रेणी कोने कहेवाय अने कई रीते आपणे तेने ओळखी शकीए कि समांतर श्रेणी एटले शुं। तो हवे मेनली बे प्रकारनी समांतर श्रेणी होय छे। एक जोईए तो शांत समांतर श्रेणी, शांत समांतर श्रेणी अने बीजुं छे अनंत समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। हवे शांत समांतर श्रेणी कोने कहेवाय अने अनंत समांतर श्रेणी कोने कहेवाय, तो तेना विषे आपणे चर्चा करीए कि शांत समांतर श्रेणी अने अनंत समांतर श्रेणी। त्यारबाद आपणे स्वाध्याय 5.1 ની શરૂઆત કરીશું। तो अनंत समांतर श्रेणी एटले के एवी समांतर श्रेणी के जेनुं अंतिम पद निश्चित न होय, अनंत सुधी जाती होय तेवी समांतर श्रेणी ने अनंत समांतर श्रेणी कहेवाय। अने शांत समांतर श्रेणी एटले के एवी समांतर श्रेणी के जेना पदोनी संख्या निश्चित होय, एटले के आपणे अंतिम पद जाणता होय तो तेने शांत समांतर श्रेणी कहेवाय। बंनेना आपणे उदाहरण जोईए। दाखला तरीके हूँ कोईक आवी श्रेणी लखुं छुं 5, 10, 15, 20 तो अने आगळ वधता अहींया 45 आव्युं कंईक। तो अहींया जो दरेक पद वच्चेनो तफावत एक समान एटले समांतर श्रेणी तो छे, परंतु शांत छे के पछी अनंत छे। तो अहींया जो आपणे अंतिम पद जाणीए छीए शुं छे 45, अहींया श्रेणी स्टॉप थई जाय छे तो आवी श्रेणीने आपणे कहीए शांत समांतर श्रेणी। त्यारबाद अनंत समांतर श्रेणी। दाखला तरीके मैं खाली आटलुं ज लख्युं होत 5, 10, 15, 20 अने आ रीते टपका कर्या होत तो अहींया अंतिम पद कोई निश्चित नथी। श्रेणी क्यां सुधी जाय छे ते कांई निश्चित नथी, एटले के श्रेणी अनंत सुधी जाय छे तो आ अनंत समांतर श्रेणी, आ शांत समांतर श्रेणी। एटले के ज्यारे आपणे अंतिम पद जाणीए छीए अथवा तो श्रेणीमां केटला पद छे ते पदनी संख्या जाणीए छीए त्यारे ते थशे शांत समांतर श्रेणी, अने जो जाणता नथी तो ते थशे अनंत समांतर श्रेणी। स्वाध्याय 5.1 ની શરૂઆત करशुं। स्वाध्याय 5.1 दाखला नंबर 1। नीचे आपे स्थितिमांथी कई स्थितिमां संख्यानी यादीमां समांतर श्रेणी बने अने केम। एटले के दाखला नंबर एम कहे छे के नीचे जे स्थिति आपी छे तेमां कई यादीमां समांतर श्रेणी बने छे अथवा तो कई यादीमां बनती नथी तेनी वात करवानी छे। तेमां दाखला नंबर 1 टेक्सीनुं भाडुं प्रथम किलोमीटर माटे ₹15 एटले के एक टेक्सीनुं भाडुं 1 किलोमीटर कापवा माटे 15 રૂપિયા લે છે। પછી દરેક કિલોમીટર માટે પ્રત્યેક કિલોમીટરના ₹8 છે, એટલે કે પછીના કિલોમીટર માટે દરેક કિલોમીટરના રૂપિયા કેટલા છે 8। તો આ સ્થિતિમાં સમાંતર શ્રેણી બને છે કે નથી બનતી તે આપણે કહેવાનું છે। તો આપણે અગાઉ જોઈ ગયા હતા કે કેને સમાંતર શ્રેણી કહેવાય અને કેને ન કહેવાય। તો ચાલો આપણે પહેલાં આની એક શ્રેણી બનાવી, પહેલાં અંકોની શ્રેણી બનાવી પછી જોઈએ કે સમાંતર શ્રેણી બને છે કે નથી બનતી। ચાલો, તો प्रथम किलोमीटर माटे बराबर, तो प्रथम किलोमीटर एटले कि किमी अंतर कापवा माटेनुं भाडुं केटलुं थशे तो कि प्रथम किमी अंतर कापवा माटेनुं भाडुं ₹15 थाय। ओके, पछी मानो कि आपणे 2 किलोमीटर अंतर कापवुं छे बराबर, तो 2 કિમી अंतर कापवा माटेनुं भाडुं। तो 2 કિમી अंतर कापवा माटेनुं भाडुं केटलुं थाय तो कि 1 કિલોમીટરનું કેટલું है तो कि ₹15 વધતા पछीना प्रत्येक किलोमीटर माटे केटलुं है तो कि 8, तो વધતા 8 तो थयुं केटलुं ₹23। ओके, हवे मानो कि आपणे 3 કિલોમીટર जो अंतर कापवुं होय 3 કિમી अंतर कापवा माटेनुं भाडुं केटलुं थशे भाई 2 કિલોમીટરનું કેટલું હતું તો કે ₹23। પછી એના પછી 1 કિલોમીટર કાપવું છે તો એના ₹8 વધારાના એટલે કેટલું થયું ₹31। હવે માનો કે આપણે 4 કિલોમીટર અંતર કાપવું હોય તો 4 કિમી અંતર
કાપવા માટેનું ભાડું કેટલું થાય છે ભાઈ? 3 કિમીનું કેટલું હતું? તો કે ₹31. એમાં કેટલા નાખવાના? તો કે 8 રૂપિયા વધારાના દેવાના. તો થશે કેટલા? તો કે ₹39. તો હવે જોજો, આપ કંઈક આપણને શ્રેણી મળી, તો આપણી શ્રેણી કંઈક આવી બને છે. શ્રેણી કેવી બને છે? તો કે શ્રેણી કંઈક આવી બને છે. તો કે પહેલાં 15, પછી કેટલા થયા? 23, પછી કેટલા થયા? 31, પછી કેટલા થયા? 39. આ રીતની કંઈક આપણી શ્રેણી બને છે. હવે આ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં તે આપણે કહેવાનું છે. સાવ સિમ્પલ વસ્તુ છે. આપણે કીધું હતું કાલે કે સમાંતર શ્રેણી આપણે છે કે નહીં તે ચેક કરવું હોય તો આપણે શું કરવાનું છે? તો કે સામાન્ય તફાવત ડીને જોવાનો છે. તો સામાન્ય તફાવત ડી, સામાન્ય તફાવત ડી આપણને ખબર છે. સામાન્ય તફાવત ડીનું સૂત્ર શું થશે? તો કે સામાન્ય તફાવત ડી બરાબર A2 માઇનસ A1. ચાલો A2 કોણ છે? તો કે 23 છે. તો 23 માઇનસ A1 કેટલા છે? તો કે 15. કેટલા મળે? તો કે 8. કાંઈ વાંધો નહીં. ચાલો ત્યાર પછી બીજો ડી, સામાન્ય તફાવત ડી કેટલો થશે? તો કે A3 માઇનસ A2. A3 કેટલા છે? 31 માઇનસ A2 કેટલા છે? તો કે 23. કેટલા થાય? તો કે 8. ચાલો હજી એક આપણે સામાન્ય તફાવત ડી જોઈએ. કેવી રીતે મળે? તો કે A4 માઇનસ A3 પણ કરી શકો. ચાલો તો શું છે? A4 39 માઇનસ કેટલા છે? A3 31. કેટલા મળે? તો કે 8. તો અહીંયા જોઈ શકો છો સામાન્ય તફાવત ત્રણેયમાં એક સમાન મળે છે. સામાન્ય તફાવત એક સમાન મળે છે, માટે આપેલી શ્રેણી એ સમાંતર શ્રેણી બને છે. તો અહીં આપણને જે વિગત આપી તેમાં સમાંતર શ્રેણી બને છે. તો અહીં આપણે લખ નાખશું આપેલી વિગતમાં કેવી રીતે? તો કે 15, 23, 31, 39 આ મુજબ સમાંતર શ્રેણી મળે. સમાંતર શ્રેણી મળે. દાખલા નંબર 2. નળાકારમાં રહેલ હવાનું પ્રમાણ હવા કાઢવાના પંપ દ્વારા દર વખતે નળાકારની બાકી રહેલ હવાનો 1/4 ભાગ બહાર કાઢે છે. તો આ સ્થિતિમાં સમાંતર શ્રેણી બને છે કે નથી બનતી તે કહેવાનું છે. શું કહે છે કે એક શું છે? નળાકાર છે. નળાકારમાં એક હવા કાઢવાના પંપ દ્વારા જેટલી હવા છે તેનો 1/4 ભાગ બહાર કાઢે છે. દર વખતે 1/4 ભાગ બહાર કાઢે છે. જેટલી બી હવા છે તેનો 1/4 ભાગ બહાર કાઢે છે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. ધારો કે નળાકારમાં શરૂઆતની સ્થિતિમાં એટલે કે શરૂઆતમાં V જેટલી હવા છે. V કદની હવા છે અથવા તો V જેટલી હવા છે. તો શું થશે? તો કે પ્રથમ પ્રયાસે કેટલી હવા બહાર નીકળશે? તો કે પ્રથમ પ્રયાસે બહાર નીકળતી હવા, પ્રથમ પ્રયાસે કેટલી હવા બહાર નીકળશે? તો કે જેટલી છે એનો ચોથો ભાગ. એટલે કે V જેટલી છે તો V નો ચોથો ભાગ એટલે V/4 જેટલી બહાર નીકળશે. તો પ્રથમ પ્રયાસે બહાર નીકળતી હવા બરાબર V/4 આટલી બહાર નીકળે છે. તો તેથી નળાકારમાં કેટલી બાકી રહે? નળાકારમાં બાકી રહેતી હવા આપણે જોવાની છે ને. તો નળાકારમાં બાકી રહેતી હવા હતી કેટલી? હતી V જેટલી. કાઢી કેટલી? V/4 જેટલી. તો V માઇનસ V/4 લસા લઈ લ્યો એટલે આવું થશે. આ 4V આ માઇનસ V/4 એટલે કે વધશે કેટલી? તો કે 3V/4
4 અહીંથી લસા લીધું એટલે આ 4v થયા માઇનસ વીના વી એમના એમ છેદમાં 4 એટલે કે 3v ના છેદમાં 4 એટલે કે પ્રથમ પ્રયાસે આટલી બહાર નીકળી તો બાકી કેટલી રહી આટલી રહી શરૂઆતમાં કેટલી હતી v પછી પ્રથમ પ્રયાસ કર્યો ત્યારબાદ કેટલી રહી 3v ના છેદમાં 4 તો હવે બીજા પ્રયાસે કેટલી બહાર નીકળશે તો કે બીજા પ્રયાસે બહાર નીકળતી હવા બીજા પ્રયાસે બહાર કેટલી નીકળે તો કે જેટલી છે એનો ચોથો ભાગ છે કેટલી તો કે 3v ના છેદમાં 4 એનો ચોથો ભાગ એટલે કે આ ગુણ્યા 1 ના છેદમાં 4 અથવા તો અહીંયા ડાયરેક્ટ આપણે છેદમાં 4 મૂકી દઈએ તો ચાલે ઓકે તો કેટલી બહાર નીકળશે તો કે 3v ના છેદમાં 16 જેટલી બહાર નીકળે 3v ગુણ્યા 1 એટલે 3v ના છેદમાં 4 ગુણ્યા 4 એટલે કેટલા થયા 16 તો કે 3v ના છેદમાં 16 જેટલી બહાર નીકળશે તો આપણે શું જોવાનું છે બાકી રહેતી જોવાની છે તેથી નળાકારમાં બાકી રહેતી હવા પહેલા હતી કેટલી તો કે હતી 3v ના છેદમાં 4 જેટલી નીકળશે કેટલી તો કે 3v ના છેદમાં 16 જેટલી તો ચાલો જોઈએ 3v ના છેદમાં 4 જેટલી હતી માઇનસ કાઢવાની કેટલી છે તો કે 3v ના છેદમાં 16 જેટલી તો ચાલો અહીંયા 16 છે અહીંયા 4 છે તો કેટલો લસા આવશે 16 તો અહીંયા 4 છે આને 16 કરવા માટે આપણે કેટલા વડે ગુણવું પડે તો કે 4 વડે ગુણવું પડે એટલે ઉપર 4 વડે ગુણાય એટલે 4 તરીને કેટલા થાય 12v માઇનસ આના છેદમાં તો 16 છે જ તો આને કાંઈ કરવાની જરૂર નથી તો આ 3v એમના એમ તો કેટલા થશે તો કે 9v ના છેદમાં 16 તો બીજા પ્રયાસને અંતે આપણી પાસે કેટલી હવા રહેશે તો કે 9v ના છેદમાં 16 જેટલી રહેશે શરૂઆતમાં v જેટલી હતી ત્યારબાદ પહેલા પ્રયાસને અંતે v ના છેદમાં 4 જેટલી નીકળી તેથી વૈધી કેટલી પ્રથમ પ્રયાસને અંતે 3v ના છેદમાં 4 જેટલી ત્યારબાદ બીજા પ્રયાસે આપણે કેટલી કાઢી તો કે 3v ના છેદમાં 16 જેટલી કાઢી અને ત્યારબાદ બાકી રહેતી હવા આપણને કેટલી મળી તો કે 9v ના છેદમાં 16 જેટલી આપણને બાકી રહેતી મળી તો હવે શું કરવાનું છે તો કે હવે આપણે સમાંતર શ્રેણી જોવાની છે તો આપણને શ્રેણી કયા મુજબ મળે તો કે શ્રેણી બરાબર શ્રેણી કંઈક આપણને આવી રીતે મળે કેવી રીતે મળે તો કે શરૂઆતમાં કેટલી હતી તો કે v જેટલી હતી પછી બાકી રહેતી હવા જોવાની છે શું જોવાનું છે તો કે બાકી રહેતી હવા તો v ના છેદમાં 4 જેટલી કાઢી તો કેટલી રહેશે 3v ના છેદમાં 4 જેટલી જો અહીંયા લખ્યું છે બાકી રહેલ હવાનો ત્યારબાદ બીજા પ્રયાસને અંતે આપણી પાસે કેટલી બાકી રહે છે તો કે 9v ના છેદમાં 16 જેટલી બાકી રહે છે તો આ મુજબ આપણને કંઈક શ્રેણી મળે છે પહેલાં કેટલી હતી v ત્યારબાદ પહેલા પ્રયાસને અંતે આપણી પાસે 3v ના છેદમાં 4 જેટલી બીજા પ્રયાસને અંતે આપણી પાસે કેટલી વધી 9v ના છેદમાં 16 જેટલી આટલી હવા વધી હવે આમાં આપણે સામાન્ય તફાવત d શોધી લઈએ ઓકે તો સામાન્ય તફાવત d આપણને ખબર છે શું છે સૂત્ર સામાન્ય તફાવત d નું તો કે a2 માઇનસ a1 a2 કેટલું છે 3v ના છેદમાં 4 માઇનસ v કાંઈ નથી એટલે છેદમાં કેટલા હોય તો કે 1 હોય લસા કેટલો આવશે 1 અને 4 નો લસા આવશે 4 અહીંયા તો 4 છે જ તો આ 3v એમના એમ અહીંયા માઇનસના માઇનસ એમને અહીંયા છેદમાં 1 અને 4 કરવા માટે અહીંયા કેટલા વડે ગુણશું તો કે 4 વડે તો આ કેટલા થઈ ગયા 4v તો આ બેની બાદબાકી કેટલી આવશે તો કે માઇનસ v ના છેદમાં 4 એટલે કે પહેલી વખત આપણને d કેટલો મળ્યો તો કે માઇનસ v ના છેદમાં 4 ચાલો આપણે બીજો d ગોતીએ બીજો સામાન્ય તફાવત d બરાબર શું થશે તો કે a3 માઇનસ a2 થાય આપણે જાણીએ જ છીએ ઓકે તો a3 કેટલું છે a3 છે 9v ના છેદમાં 16 માઇનસ આ કેટલું આવ્યું તો કે 3v ના છેદમાં 4 ચાલો અહીંયા જોઈએ
તો અહીંયા કેટલા છે 16, અહીંયા કેટલા છે 4, તો શું લસા આવશે? તો કે લસા આવશે આપણે જાણીએ છીએ તે મુજબ આવશે લસા 16, 4 અને 16નો લસા કેટલો થાય 16, તો અહીંયા તો 16 છે તો 9 એમના એમ કાંઈ પ્રશ્ન નથી, પણ અહીંયા કેટલા છે 4, તો 4ને 16 કરવો હોય તો શું કરવું પડે? તો કે 4ને 16 કરવો હોય તો 4 વડે ગુણવું પડે, તો 4 વડે આપણે ઉપર ગુણશું તો કેટલા થશે? તો કે -12v, તો અહીંયા કેટલા થશે 9v - 12v, તો -3v/16. હવે અહીંયા જો પ્રથમમાં આપણે સામાન્ય તફાવત કેટલો આવ્યો? -v/4, અહીંયા કેટલો આવ્યો? -3v/16. તો અહીં બંને સામાન્ય તફાવત એક સમાન નથી, બંને સામાન્ય તફાવત એક સમાન નથી, માટે શું થશે? તો કે માટે આપેલી શ્રેણી એ સમાંતર શ્રેણી બનતી નથી. તો આપણે લખશું અહીં સામાન્ય તફાવત સમાન ન હોવાથી સમાંતર શ્રેણી બને નહીં. અહીં જો બંનેનો ડી અલગ અલગ આવે છે, તેથી આપેલી શ્રેણી એ સમાંતર શ્રેણી નથી. ખબર પડી ગઈ? સમજાય?